سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس نے کہا کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں یعنی رمضان شریف کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر لیا۔ بزرگوں کی موجودگی میں، بچوں کی موجودگی میں اس سے زیادہ محتاط اور بائیہا الفاظ اس معاملے کو پیش کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ محتاط الفاظ ہو تو میرے بڑے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ کیسے؟ روزے کی حالت میں، جبکہ حرام ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایسا کیا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہی تو ہے، غلام آزاد کرے۔ شریعت نے مختلف انداز میں اس کا کفارہ بتایا، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ آنے والا آیا، دیکھیے بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر کے آئے گا، مفتی صاحب کہیں گے یہ ہے اور یہی ہے، اگر وہ واقعی مفتی ہے تو یہ ہے اور یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم سنیوں کے یہاں تو فتوے بکتے نہیں ہیں، ہم لوگ فتوے بیچنے والے، فتوہ فروخت تو لوگ ہم نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں جو بات برسوں سے کہی جا رہی ہے وہ بات آج بھی کہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی بات کہی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی میز پر بیٹھ کر تیار نہیں ہوئی ہے، شریعت مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے یہاں قانون نہیں بدلتے، قانون ہمارے یہاں تبدیل نہیں ہوتے، اللہ اکبر، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عرش مقام ہے۔ آنے والا آ کر کہتا ہے حضور ایسا ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارہ بتایا کہ 60 روزے رکھ لو۔ کفارے میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک روزے میں صبر نہ ہوا تو 60 میں پھر صبر کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ تو کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ غلام آزاد کر دو، کہا حضور یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے جاتے تھے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کوئی دوسرا مفتی ہوتا، مجیب ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ نہیں کر سکتے تم جانو، ہم نے تو قانون بتا دیا۔ یہ جو بات کہی جا رہی حضور صرف قانون بتانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں کتاب میں نبی کو ڈاکیا کی حیثیت دی گئی ہے، وہ تو صرف ڈاکیا کی طرح ہے، وہ لاتے ہیں اللہ سے اور ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ بتائیں جس سے لاتے ہیں اور جس تک پہنچاتے ہیں ڈاکیا کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ نبی کو ڈاکیا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں اختلاف کی بات نہ کیا کرو، لوگ تو خود اختلاف کے کانٹے بوتے ہیں، اگر ان کانٹوں کو ہم اٹھائیں تو ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہم کیوں مجرم ہیں؟ اور خدا کی عزت کی قسم ہمارے باپ کی آبرو پر ہونے والے حملے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کی عظمت پر ہونے والے حملے کو مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل میں ایمان کی ذرہ برابر رمق باقی ہے، کیونکہ خدا کی عزت کی قسم اللہ نے ہمیں جو جان عطا کی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے، اس لیے کہ جان تو بستروں پر بھی جا سکتی ہے، لیکن جو جان مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جائے وہ جان پر ہزاروں زندگیاں قربان ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ شریعت کو تحفظ ناموں سے مصطفیٰ کو تحفظ دیے بغیر ہو نہیں سکتا، اور یاد رکھیں شریعت سیاسی لیڈروں سے کبھی محفوظ نہیں ہوئی ہے، شریعت کو تحفظ ملا ہے تو خانقاہوں سے ملا ہے۔ سیاسی اڈے ہمیشہ سیاست کے مخالف رہے ہیں، اکبر کا دربار دیکھ لو، مامون کا دربار دیکھ لو، یہ سارے جو دربار تھے جسے دنیا جلال الدین اکبر کہتے ہیں، لوگ اس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، وہ اپنے وقت کا بدترین ملحد جس نے دین الہی قائم کر کے شریعت کا مذاق اڑایا، لیکن جب سیاسی دربار سے شریعت کا مذاق اڑا تو خانقاہ سے سلسلے قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق
जानती है, वो आशिक मदीना खड़ा हुआ और सिलसिले नक्शबंदिया जिस पर कयामत तक नाश करती रहेगी, वो फारूक आजम का शहजादा शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ये खड़े होते हैं और शरीयत को तहफ्फुज फराहम करते हैं। लेकिन जिन्होंने शरीयत को तहफ्फुज दिया, उनका साहिब शरीयत से कल्बी दिल का ताल्लुक था, तभी शरीयत को तहफ्फुज नसीब हुआ। जिनका ताल्लुक कल्ब का मुस्तफा जाने रहमत से नहीं होगा, वो शरीयत को कभी तहफ्फुज नहीं दे सकते। जानते हैं, लोग नक्शबंदी होने का दावा करते हैं, लोग कादरी होने का दावा करते हैं, लोग चिश्ती होने का दावा करते हैं, लेकिन इन खानकाई लोगों का मिजाज क्या था जानते हैं? शेख अब्दुल शेख मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी क्या कहते हैं? अपने मकतूबात में फरमाते हैं कि ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। ये तौहीद की खिदमत करने वाला, हिंदुस्तान में तौहीद पर सबसे ज्यादा मवाद फराहम करने वाला, अपने दौर का सज्जदुल मुवहिदीन कह रहा है कि मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूं कि वो रब्बे मोहम्मद, वो मेरे मोहम्मद का रब है। आप तवज्जो तो फरमाएं, लेकिन लोग कैसी बातें करते हैं? दिल से ताल्लुक मुस्तफा तोड़कर शरीयत के तहफ्फुज के लिए निकले आप, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि शरीयत तो उनकी अदाओं का नाम है, वरना चार मसालिक दुनिया में वजूद में आने की क्या वजह थी? हुजूर ने किसी दौर में नाफ के नीचे हाथ बांधा, कभी ऊपर बांधा, कभी जोर से आमीन कहा, कभी धीरे कहा, है ना? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या हुआ? हुजूर ने जिसको तर्क कर दिया, फिर वो जिंदा क्यों रही? इसलिए कि सूफिया फरमाते अल्लाह की मर्जी थी, महबूब ने जिस अदा को बाकी रखा वो भी बाकी रहे, जिसको तर्क कर दिया वो भी बाकी है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। हम अल्लाह के कानून के मोहताज हैं, कानून के मुताबिक हमने करना है। हुजूर जो करे वही कानून बन जाता है। अरे हुजूर छोड़ दे तो कानून बनता है। सूरज गुरूब होने के बाद नमाजें पढ़ी, उसको मगरिब कहते हैं, लेकिन अरफात में गुरूब होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी। अरफात में गुरूब होने के बाद नमाज नहीं पढ़ी, छोड़ दिया मगरिब को, इशा तक मुअख्खर कर दिया, देर तक मुअख्खर कर दिया। उस दिन मगरिब को छोड़ना इबादत हो गया। अब कौन मगरिब पढ़े अरफात में? मसला बताया जाता है नहीं पढ़ना, अरफात में मगरिब नहीं पढ़ना, बल्कि मुज़दलिफा जाके पढ़ना, चाहे रात के 2 बजे पढ़े, चाहे रात के 4 बजे पढ़े, इशा के साथ मिला के। अरे जिसका छोड़ना भी इबादत हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसका छोड़ना भी कानून खुदा हो जाए, वो अदाए मुस्तफा है, वो मुस्तफा जान रहमत की अदा है। बात इतनी ही है कि हुजूर से जब कल्बी ताल्लुक नहीं होता तो इस तरह दिल की बीमारी जाहिर होती है। मशकीजे से निकलता वही है जो मशकीजे के अंदर होता है, और जबानों से निकलता वही है जो दिल के अंदर होता है। लोगों पहचानो ऐसे लोगों को। तो अर्ज ये कर रहा था, आने वाला आया, उसने कहा हुजूर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। हमसे ज्यादा तो बुखारी की बात उधर के लोग करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, कुर्बान जाए। लेकिन फिर यूं हुआ कि किसी ने हुजूर को ला करके खजूर हदिया की। रिवायतों में आता है, इसकी शरह में है कि 2.25 मन वो खजूरें थी, 1-2 किलो, आधा पाव, 1 पाव नहीं थी, 2.25 मन वो खजूरें थी। और आने वाले ने हुजूर अलैहि सलाम को वो हिबा की, अर्ज किया, तोहफे में पेश किया। सरकार ने वो खजूर ली और लेने के बाद उस आने वाले शख्स से कहा, एक काम करो, इसको ले जाकर मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, कफारा हो जाएगा। इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, मदीने मुनव्वरा के मिस्कीन जो तुमसे ज्यादा गरीब हों, तुमसे ज्यादा मोहताज हों, उनमें तकसीम कर दो, कफारा अदा हो जाएगा। उन्होंने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। सुभान अल्लाह। उनकी अबरू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं 2 किबलों की यकजाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाल बिगड़ता है तो फिर करम कैसे होता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरियाए करम जोश में कैसे आता है? हुजूर ने फरमाया ले जाओ और ले जा करके अपने से ज्यादा मोहताज को दे दो, कफारा अदा होगा। उसकी हुजूर मैं सबसे ज्यादा मोहताज हूं पूरे मदीने मुनव्वरा में। हदीस पाक में आया, सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं